Let's go. The Montreal Study টা শিরোনাম আছে। দেখি আমরা এখানে কি চাইছে। আগে আমরা কিওয়ার্ড বের করবো, তারপর মেসেজে যাব। মেসেজ থেকে আমরা এটার যে আনসার গুলো সেগুলো বের করবো। প্রথমে যান, পার্টিসিপেন্টস হু ওয়ার রিক্রুটেড ফর দ্য স্টাডি থ্রু অ্যাডভার্টাইজমেন্টস হ্যাড দেয়ার ব্রেইন অ্যাক্টিভিটি monitored while listening to their favorite music. It was noted that the music stimulated the brain's neurons, মানে নিউরন, হ্যাঁ, এটা কিওয়ার্ড পেলাম, to release a substance called something, কিছু একটা, in two of the parts of the brain which are associated with feeling. বেশ, আচ্ছা, এখানে নিউরন বের করব। তারপরে হচ্ছে আমরা একটা সাবস্টেন্স বের করব যেটির নাম হচ্ছে কিছু একটা, আরেকটা হচ্ছে তার ফিলিংস এর সাথে জড়িত। তো চলেন আমরা দেখি। নিউরন, আর হচ্ছে সাবস্টেন্স, আর হচ্ছে ব্রেইনের ফাংশন কোথায় আছে? Music and emotions. Neuroscientist Jonah Lehrer considers the emotional power of music. Okay, তো আমরা কিওয়ার্ডটা একটু বের করি সবাই। কিওয়ার্ডটা খোঁজার ট্রাই করি। Why does music make us feel? One on the hand, music is purely abstract art of devoid of language or explicit ideas. And yet, even though music says little, it still manages to touch us deeply. When listening to our favorite songs, our body betrays all the symptoms of emotional arousal. The pupils in our eyes dilate, our pulse and blood pressure rise, the electrical conductance of our skin is lowered, and the cerebellum, a brain region associated with bodily movement, becomes strangely active. Blood is even redirected to the muscles in our legs. In other words, sound steers us at our biological roots. Okay, এখানে কিছু না, এখানে মিউজিকের সুনাম বলছে। Then a recent paper, Nature No Neuroscience, by a research team, Montreal, এই যে মন্ট্রিলে আসলাম, আমাদের সীমানার কিছুটা পাওয়া গেল। Canada marks an important step in revealing the precise underpinning of the potent pleasurable stimulus that is music. Although the study involves plenty of fancy technology, including functional magnetic resonance imaging, fMRI, and a legend-based positron emission tomography, এগুলা পড়ে পড়ে সময় নষ্ট আর কি। এত কঠিন কঠিন শব্দ, জাস্ট খালি দেখবো আমার কিওয়ার্ডটা কোথায় আছে। The experiment itself was rather straightforward. After uh, screening 217 individuals who respond to the advertisement requesting people who এই 3 নাম্বার experience প্যারাতে আছে। chills. আচ্ছা, তাহলে এখানে আমাদের এইটুকুর মধ্যে আমরা নিউরন বা ব্রেইনস টু পার্টস এগুলো আমরা পাচ্ছি না, তাই না? এখানে একটা আছে 3 নাম্বার তাহলে প্যারাতে নিউরন, আছে একবারে। both dorsal venters of the brain, as their region have long been in experience of pleasure. This finding particularly surprising. না, এখানেও নাই। এই পড়াটা কিন্তু আমাদের লস হবে না, কারণ হচ্ছে এরপরে আমাদের কিন্তু হেডিংস আছে, তারপরে হচ্ছে আমাদের টেবিল ম্যাচিং আছে, তখন আমাদের এটা কাজে লাগবে। What is rather more significant is the finding that dopamine neuron, এই যে নিউরন পাইলাম, তাই না? In the caudate, a region, of the brain involved in learning stimulus response associations and in anticipating food and other reward stimuli, where at their most active around 15 seconds before the participants' favorite moments in the music. The researcher called this the anticipatory phase and the argue activity to help us predict arrival of favorite part. The question of course was, আচ্ছা, ডোপামিন নিউরনস আর তাহলে বলে গেল এখানে নিউরনস এর অনেকগুলো ফাংশন আছে। তো হোয়াট ইজ রেদার মোর সিগনিফিকেন্ট ইজ দ্য ফাইন্ডিং, আমাদের একটা ফাইন্ডিং কিন্তু সেখানে ছিল, তাই না? ডোপামিন নিউরনস ইন দ্য
কোঅর্ডিনেট আমি একটু এখানে মার্ক করে রাখি এই অংশটা। হুম, ওকে। তাহলে আমাদের এখানে কি বলছে? Participants recruited who were recruited for the study through advertisements had their brain activity monitored. তাদের brain activity monitor করে পাওয়া গেছে while listening to their favorite song, favorite music। আমরা এখানে favorite musicটা পাইছিলাম। এখানে পাওয়া গেছে it was noted that, ওখানে আছে published that, এখানে noted that the music stimulated, ওখানে একটা স্টিমুলি ছিল। হ্যাঁ, the brain's neuron to release a substance called, ব্রেন থেকে একটা সাবস্টেন্স বের হয় যেটার নাম, এই নামটা কি? ব্রেন থেকে একটা সাবস্টেন্স বের হয় সেটার নাম কি? Finding that the dopamine neuron in the caudate, a region of the brain involved in learning stimulus response associations and in anticipating food and other reward stimuli were। তাহলে ব্রেন থেকে যে ফাইন্ডিংটা পাওয়া গেছে, সিগনিফিকেন্ট, মোর সিগনিফিকেন্ট ইজ দ্য ফাইন্ডিং দ্যাট দ্য ডোপামিন নিউরন, বুঝছেন? তাহলে ব্রেন থেকে কি পাওয়া যাচ্ছে? রিওয়ার্ড, রিওয়ার্ড পাওয়া যায় ব্রেন থেকে? না, ব্রেন থেকে যেটা বের হয় সেটাকে বলা হয় ডোপামিন। বুঝেন নাই? আচ্ছা, জি এখানকার ভাইয়া বুঝার বুঝতে জন্য ওইখানে বলছিল না নোটেড দ্যাট, এই যে দেখেন ফাইন্ডিং দ্যাট, পাইছেন? একটা ফাইন্ডিং পাইছেন, আপনি একটা রিসার্চ করছেন, রিসার্চ করার পরে ফাইন্ডিংটা কি পাইছেন? ফাইন্ডিংটা পাইছেন হলো ডোপামিন। ঠিক আছে, যেটা নিউরনের মধ্যে কাজ করে, এরা কথাটাকে অনেকটা ঘুরাই দিচ্ছে। এরপরে আবার দেখেন এখানে আবার বলতেছে আফটার অল উই টিপিক্যালি অ্যাসোসিয়েট সার্জেস অফ ডোপামিন উইথ প্লেজার, মানে ফেভারিট জিনিস। এটা পড়লেই বোঝা যায় যে না, ডোপামিন ছাড়া ব্রেন থেকে আর কিছু বের হচ্ছে না। তাহলে এখানে প্রথম আনসারটা কি হবে? তাহলে রিলিজ এ সাবস্টেন্স কল্ড, বুঝতে পারছেন এটা এখানে এখানে কি হবে জনগণ? জি ভাইয়া বুঝতে পারছি। মনে হয় না বুঝতে পারছেন। বুঝতে জাস্ট পারছি ভাইয়া, বুঝতে পারছি। আমার হাতের লেখা খুবই খারাপ কম্পিউটারে। ডো পা মি। ওকে, এরপরে বলতেছে ইন টু অফ দ্য পার্টস অফ দ্য ব্রেন, ব্রেনের দুইটা পার্টে হুইচ আর অ্যাসোসিয়েট উইথ ফিলিং, একটা ফিলিং এর সাথে, ফিলিং এর সাথে আমরা কিন্তু কিছুক্ষণ আগে কথাটা পাইছি, ফিলিং এর সাথে একটা কথা পাইছি, পাইছি করতে গিয়ে পাইছি। Stimulus response, anticipating food and other reward stimuli were their music effective around the 15-second participants। বুঝছেন? Favorite moments in the music। আচ্ছা, the researchers call this anticipatory phase argue that purpose of the activity to help us predict the arrival of our favorite part। তাহলে একটা পার্টের নাম কি? একটা পার্ট কি করে? এখান থেকে দেখেন এই যে ফেভারিট মোমেন্টস, আমরা learning stimulus, in anticipating food and other reward stimuli, where they are most active around 15 সেকেন্ড বিফোর, 15 সেকেন্ড বিফোরই পার্টিসিপেন্টস, কয়টা পার্টিসিপেন্টস বলছে এখানে? দুইটা। তার মধ্যে একটা পার্টিসিপেন্টস হচ্ছে ফিলিং কি ফেভারিট থিং, তাই না? ওকে, তাহলে ফেভারিট থিং মানে কি? রিসার্চার কল দিস অ্যান্টিসিপেটরি ফেজ আর্গু দ্যাট পারপোজ অফ অ্যাক্টিভিটি টু, দেখেন আবারও বলতেছে ফেভারিট পার্ট। With this, dopamine neurons are up to why are they so active in the period preceding the acoustic climax? After all, we typically associate surges of dopamine with pleasure, এটা একটা, with the proceeding of actual rewards, and yet this cluster of cells is most active when the chills have been yet to arrive, when the melodic pattern is still unresolved। ওকে, তাহলে এখানে আপনার আনসার আসতেছে হয়তো ফেভারিট নয়তো প্লেজার, কারণ আমরা দুইটাই নিলাম, হয় ফেভারিট নয় প্লেজার, কোনটা বসাইতে পারি?
ইন টু পার্টস অফ দ্য ব্রেন, ব্রেনের দুইটা অংশে, হুইচ আর অ্যাসোসিয়েটেড, যেটা সংযুক্ত, উইথ ফিলিং, ফিলিং কি হবে, প্লেজার অথবা ফেভারিট। ফিলিং ফেভারিট এটা কি হয় বলেন তো? ফিলিং ফেভারিট, আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে হোয়াটস ইউর ফিলিং, হাউ ডু ইউ ফিল, আপনি কি বলবেন? যে আই ফিল প্লেজার, ইটস ইটস মাই প্লেজার, ঠিক না? ইটস মাই ফেভারিট, ফিলিং ফেভারিট। ফেভারিট ফিলিং হইলে একটা কথা ছিল, কিন্তু যেহেতু শব্দটা এখানে বসাইলে আমার ফিলিং এর সাথে ফেভারিট কথাটা যায় না, ফেভারিট ফিলিং উল্টা হইতো, ফেভারিট ফিলিং এটা আমার পছন্দের অনুভব, সেটা হইতে পারতো। ওকে, কারণ এখানে ফিলিং কথাটা যায় না, তাই হবে কি প্লেজার। প্লেজার। ওকে, কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন, কোনো কোশ্চেন থাকলে প্লিজ করতে পারেন। নাই? না ভাইয়া ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। উম, না ভাই, ঠিক আছে ভাই। যে কনফিউশন যে থাকে যে ভাইয়া আমি প্লেজার না দিয়ে আমি এখানে ফিলিং দিব, বা আমি এখানে দিব, তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, উল্টা জিজ্ঞেস করবেন। আচ্ছা, Researchers ঠিক আছে ভাই। also observed that the neurons in the area of brain called the dash. আচ্ছা, রিসার্চার অলসো আরেকটা জিনিস দেখছেন নিউরনে, যে ইন দ্য এরিয়া ইন দ্য ব্রেইন, হ্যাঁ, ব্রেনের যে এরিয়াতে নিউরন থাকে কল্ড দা, ওইখানে ওই জিনিসটাকে আরো একটা নাম আছে, ওয়ার পার্টিকুলারলি অ্যাক্টিভ জাস্ট বিফোর দ্য পার্টিসিপেন্ট ফেভারিট মুভমেন্ট ইন দ্য মিউজিক, দ্য পিরিয়ড ওয়াজ দ্য পিরিয়ড নোন অ্যাজ দ্য ড্যাশ। আচ্ছা দেখি, ব্রেনের একটা নিউরনের যে অংশ সেটাকে কি বলে, কি নামে ডাকে? আমি মোটামুটি শিওর যে এর উপরে যাবে না, ওর নিচেই আছে, যে আগের যেটা বের করছে। ক্লাস্টার অফ দ্য সেল অ্যাক্টিভ, বুঝছেন? দ্য চিলস অ্যাক্টিভ মেলোডিক প্যাটার্ন ইজ স্ট্রিম আলগোরিদম, ডোপামিনের কথা কোথায় আছে এখানে একটু চেক করি। One the way answered the question is to look at music and not to the neurons. While music can often seem outsider, at least to the outsider, music is a labyrinth of intricate pattern. The answer হচ্ছে ডোপামিনের এদিকে কোনো কথা আছে? কিন্তু ডোপামিন না, এখানে একটা আমাদের সাথে প্রতারণা করছে, সেটা হলো ডোপামিনের কথা কিন্তু এখানে নাই, নিচে নাই। তাহলে আমি যদি খালি পড়তে পড়তে সামনে যাইতে থাকি আমার সময় নষ্ট হবে। দেখেন ডোপামিনের যত কথা ছিল যে লাইনে ছিল। What is rather more significant, the finding that the dopamine neuron in the caudate, caudate কি a region of the brain involved, মনে রাখবেন এরকম লেখা দিয়া যদি হাইফেন দেয় তাহলে তার মানে ওই যে হাইফেনের আগে যে অংশটা সেটা সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যেমন আমি বললাম যে ইউনিক, একটা হাইফেন দিয়ে পরে লিখলাম an institution teaching IELTS and IT, খেয়াল করছেন? তাহলে ওই যে an institution teaching IELTS and IT, এইটার পুরোটা নাম হচ্ছে ইউনিক। ঠিক একইভাবে ইন দ্য কর্ডেট, কর্ডেট কি এ রিজিয়ন অফ ব্রেন, ব্রেনের একটা জায়গা যেটা লার্নিং এর জন্য স্টিমুলাস রেসপন্স করে অ্যাসোসিয়েশনে, এবং সেখানে খাবার এবং অন্যান্য জিনিসের জন্য তারা অ্যাক্টিভ থাকে, 15 মিনিট আগে তাদের পছন্দ অপছন্দের জিনিসকে জানায় দেয়। বুঝতে পারছেন? তাহলে ডোপামিনের এরিয়ার নাম কি? কর্ডেট। এখানে একটা ডস, ঠিক না? অনেকে ভাবলো যে ভাই আপনি তো বলছেন নিজে নিচের দিকে, তো নিচের দিকে আমি পড়ে তো দেখতেছি আমার এখানে এই কথার কোনো মিনিং নাই। এই যে নিউরন, দ্য এরিয়া অফ ব্রেইন, নিউরন, নিউরনের যে ব্রেনের যে অংশে নিউরনটা থাকে সেটাকে বলা হয়, এরকম কথাটা নিচে নাই। কর্ডেট। কোনো কোশ্চেন আছে কারো? নাই? ভাই এটা একটু আবার একটু নিয়ে বোঝাই দিলে ভালো হতো। ওকে, আচ্ছা এখানে কি বলছে কোশ্চেনটা বুঝেন। রিসার্চার্স অলসো অবজার্ভ, তারা আরো দেখেছে যে নিউরনের যে এরিয়া, নিউরনস ইন দ্য এরিয়া অফ দ্য ব্রেইন, ব্রেইনের এরিয়াতে যেখানে নিউরন থাকে সেই জায়গাটার নাম কি? বুঝছে আপনার প্যাসেজে?
ব্রেনের যে জায়গাটাতে নিউরন থাকে সেই জায়গাটার নাম কি বলেন তো? রিসার্চার রিসার্চার্সরা যেটা খুঁজে পাইছে যে ব্রেইনের অংশে যে এরিয়াতে থাকে নিউরনটা তার নাম কি। এখানে দেখেন, ফাইন্ডিং দ্যাট ডোপামিন নিউরন ইন দ্য কর্ডেট। কর্ডেট হচ্ছে একটা এরিয়া, ব্রেনের একটা এরিয়া, জায়গা। এখানে লেখা দিছে, ওখানে লিখছে এরিয়া, এখানে লিখছে রিজিয়ন। প্যারাফ্রেজ করা, এই যে রিজিয়ন, বুঝছেন? জি ভাইয়া, বুঝতে পারছি। তাহলে রিজিয়ন মানে কি? এরিয়া। এই ব্রেনের যে এরিয়া সেটার নাম কি? কর্ডেট, বুঝছেন? জি এখন ভাইয়া। এরকম এরিয়ার কথা আর কোথাও আছে দেখেন তো, পুরোটা কইরা। এরিয়া, রিজিয়ন, এরকম কথা আর আছে কোথাও? কোথাও নাই। ক্লিয়ার হয়েছে? ঠিক আছে ভাই, ক্লিয়ার হয়েছে। আচ্ছা। Were particularly active just before the participants' favorite moments in the music, the period known as the dash. আচ্ছা, মানে 15 সেকেন্ডস আগে ওইখানে একটা বলছে, এখানে দেখেন কতক্ষণ সেটা বলে নাই। ফেভারিট মোমেন্ট ইন দ্য মিউজিক, গানের যে মোমেন্টটা পছন্দ, দ্য পিরিয়ড নোন এজ, জায়গাটাকে ওই জায়গাটাকে কি বলে সম্বোধন করে? গান, গানের যে পছন্দের জায়গা সেই জায়গাটাকে কি বলে? প্লেজের অ্যাকচুয়াল রিওয়ার্ড, অ্যাক্টিভ, চিলস। এই যে দ্য রিসার্চার্স কল দিস, দ্য, এই যে দেখেন, অ্যাক্টিভ অ্যারাউন্ড ফেভারিট 15 seconds পার্ট। বিফোর দ্য পার্টিসিপেন্টস ফেভারিট মোমেন্টস ইন দ্য মিউজিক, বুঝছেন? ফেভারিট মোমেন্টস ইন দ্য মিউজিক, তাহলে ফেভারিট মোমেন্টস ইন দ্য মিউজিক যেটাকে 15 সেকেন্ড আগেই আপনাকে অ্যাক্টিভ করে দেয়, সেটাকে কি বলা হয়? রিওয়ার্ড স্টিমুলি নাকি অ্যান্টিসিপেটরি ফেজ? আগে যদি জানায় দেয় তাহলে সেটা কি রিওয়ার্ড হবে? সেটা তো হবে কি অ্যান্টিসিপেটরি, মানে আগে থেকেই সে বলে দেয় এটা তোমার পছন্দের পার্ট, অ্যাজ দ্য অ্যান্টিসিপেটরি ফেজ, এপি। ঠিক আছে, খেয়াল করে দেখেন আবার, জাস্ট বিফোর দ্য পার্টিসিপেন্টস ফেভারিট মোমেন্টস ইন দ্য মিউজিক, দ্য পিরিয়ড নোন অ্যাজ দ্য, ওই সময়টাকে কি বলা হয়? একটা কথা মনে রাখবেন, যখন প্যাসেজ সলভ করতেছেন এরকম কমার ভিতরে যে জিনিসগুলো থাকবে, হ্যাঁ, এই কমার ভিতরে যেটা থাকবে, তারপরে হচ্ছে যেরকম সংজ্ঞা যেটা থাকবে, এগুলো কিন্তু অবশ্যই আনসারে আনবে। বুঝতে পারছেন? কারণ এগুলো তো থাকে বড় না, এগুলো থাকে একটা কি বলবো, জিনিসটা যেটা আমরা বলতেছি, যে জিনিসটা মিন করতেছি সেই জিনিসটার নাম, ডেফিনেশন, ওই জিনিসটা তো অবশ্যই দিবে তার। এটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? অ্যান্টিসিপেটরি ফেজ। জি ভাইয়া। থ্যাংক ইউ। Activity in this part of the brain is associated with the expectation of reward stimuli such as dash. আচ্ছা, অ্যাক্টিভিটি যেটা ব্রেনের মধ্যে হয় অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এক্সপেকটেশন অফ রিওয়ার্ড স্টিমুলি। রিওয়ার্ড কথাটা বের করি, স্টিমুলি সাচেস। রিওয়ার্ড স্টিমুলি এমন একটা জিনিস যেটার উদাহরণ দিচ্ছে, আমরা একটা উদাহরণ বের করবো। আরেকটা কথা, এগুলো করার সময় এই কথাটা পড়ে নেবেন, নো মোর দেন 2 ওয়ার্ডস, এই কথাটা পড়ে নেবেন কিন্তু। নো মোর দেন 1 ওয়ার্ডস, নো মোর দেন 3 ওয়ার্ডস, খেয়াল রাখতে হবে। আমি কিন্তু 2 ওয়ার্ড লিখছি একটা, 30 নাম্বার অ্যান্টিসিপেটরি ফ্রেজ। যদি 1 ওয়ার্ড লিখতো তাহলে একটা শব্দের বেশি লিখতে পারতাম না। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তাহলে রিওয়ার্ড স্টিমুলিতে কিছু একটা লাগবে, সেটা বের করি আমরা। রিওয়ার্ড স্টিমুলিতে কি বোঝাচ্ছি? কোথায় আছে? এই যে রিওয়ার্ড স্টিমুলি, একটা উদাহরণ দিছে। সেটাতে কি উদাহরণ দিছে? যে অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড দ্য অ্যান্টিসিপেটিং ফুড অ্যান্ড আদার রিওয়ার্ড স্টিমুলি। খেয়াল করছেন? আমরা জানি উদাহরণ যখন দিতে যায় তখন কি করে, সাচেস ফর এক্সাম্পল, ঠিক আছে, এই টাইপের জিনিসগুলো দিয়ে দেয় না? অ্যাক্টিভ অ্যারাউন্ড 15 সেকেন্ডস, ফেভারিট মোমেন্টস ইন দ্য মিউজিক। তাহলে শুধু রিওয়ার্ড স্টিমুলি যে আপনার সং এর মধ্যে, মিউজিকের মধ্যে দেয় তা না। অ্যান্টিসিপেটিং ফুড, তারা অ্যান্টিসিপেটিং খাবারের মধ্যেও, তুমি কি খাবার খাচ্ছ, গানের মধ্যেও কোন গানটা শুনতেছো, এই দুইটা জিনিসও কি করে, আগে থেকেই অ্যান্টিসিপেট করে।
তাহলে বলেন এখন কি দিবেন, কি আছে আপনার কাছে দেওয়ার মতো? রিওয়ার্ড স্টিমুলি, রিওয়ার্ড হচ্ছে একটা আহ কি বলে একটা ডেফিনেশন। সেখানে যে স্টিমুলি গুলো থাকে, একটা হচ্ছে ফুড আর একটা হচ্ছে মিউজিক। তাহলে মিউজিক তো অলরেডি চলে গেছে, অ্যাক্টিভিটি ইন দিস রিওয়ার্ডে পার্ট। হ্যাঁ, ব্রেইন। রিওয়ার্ড তো লেখা আছেই, তো রিওয়ার্ড আবার লিখবো সাচেস রিওয়ার্ড, রিওয়ার্ড স্টিমুলি সরি সাচেস সরি উপরে আরেকটা জানি কি বলছি। মিউজিক, ফুড আর মিউজিক। তাহলে মিউজিকের কথা তো আমরা ফুডই এখানে তো বলছি। হবে। এই যে মিউজিক অলরেডি আমরা প্যাসেজে বইলে দিছে। হ্যাঁ, তাহলে ফুড হবে না ভাই? তাহলে আর রইল কেডা? ফুড। ফুড। দেখছেন, এখানে যে অংশটা পাইছেন ওই অংশটা যদি ভালো করে পড়ে ফেলেন একবার, তাহলে কিন্তু হয়ে যায়। ক্লিয়ার? তাহলে আমি একবার সংক্ষেপে পুরোটাকে রিভিউ করি, সবাই একটু খেয়াল করেন। প্রথমে মন্ট্রিলিস্টামিতে একটা কথা বলছে যে এখানে ব্রেনের একটা জিনিসের নাম আছে, যে জিনিসটা ব্রেন থেকে রিলিজ হয়, সেই জিনিসটার নাম হচ্ছে ডোপামিন। এই ডোপামিনটা ব্রেনের দুইটা সাইডে কাজ করে। তার মধ্যে একটা সাইডের কাজ হচ্ছে সম্পর্ক হচ্ছে ফিলিং প্লেজার, মানে আপনার মনে আনন্দ দেয়। রিসার্চারটা রিসার্চার জন আরো অবজার্ভ করে আরো যে জিনিসটা পাইছে সেটা হচ্ছে নিউরন অফ দ্য এরিয়া। ওই এরিয়া, ব্রেনের যে এরিয়াতে নিউরনটা থাকে সেই এরিয়ার নাম হচ্ছে কর্টেক্স। এবং সেখানে পার্টিকুলারলি অ্যাক্টিভ জাস্ট বিফোর, মানে একেবারে পার্টিকুলারলি আপনার ব্রেনের যে অংশটাতে হুম আগে থেকেই ইয়ে দিয়ে দেয়, মানে সিগন্যাল দিয়ে দেয়। সেই সিগন্যালটাকে সেই সিগন্যালটাকে বলা হয় অ্যান্টিসিপেটরি ফ্রেজ। অ্যান্টিসিপেটরি ফেজ মানে আগে থেকেই আপনার ধারণা দিয়ে দেয়। অ্যাক্টিভিটি ইন দিস পার্ট, ওই পার্টের মধ্যে ব্রেন যেটার সাথে কি করে এক্সপেকটেশন থাকে, রিওয়ার্ড স্টিমুলি, এবং যেটার সাথে রিওয়ার্ড রিওয়ার্ডের যে উপাদানগুলো থাকে, সেখানে শুধু মানে দুইটা জিনিসের কথা এখানে বর্ণনা করছে, একটা হচ্ছে মিউজিক আর একটা হচ্ছে ফুড। ওকে, এই হচ্ছে পুরোটার সারমর্ম। ঠিক আছে, যখন আপনারা জিজ্ঞেস করেন ভাই আমি এটা শর্টকাটে কিভাবে করবো, শর্টকাটে করতে গেলে আপনাকে আইকনিক যে ওয়ার্ড গুলো আছে সেগুলোকে ফলো করতে হবে। ঠিক আছে, সেগুলো কি কি? যেমন দেখেন, আমরা ডোপামিন, তারপরে হচ্ছে ক্যাডুয়েট, কৌটেট, অ্যান্টিসিপেটরি ফেজ, এগুলো কিন্তু ইনভার্টেড কমার ভিতরে ছিল। আর রিওয়ার্ডের যে কথাটা ছিল, খেয়াল করে দেখেন ওইখানে আমরা যদি জাস্ট একটু চোখটা খুলে নিজের থিঙ্কিং থেকে করি, তাহলে দেখেন মিউজিক আর ফুড ছাড়া কোনো কথা বলে না। এখন যারা দুর্বল স্টুডেন্ট, যারা ইংলিশ কম বুঝে বা কম বুঝে বলতে মানে পড়ার পর একটা বাংলা করতে পারে না, তারা করে কি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডই নিজের ইম্পর্টেন্ট মনে করে। যেমন প্রেসিডিং একটু বাঁকা দেওয়া আছে, একটু স্ট্রিক্টারে দেখেই মনে হবে আনসার। তারা এটা চিন্তা করবে না, হোয়াই আর দে সো অ্যাক্টিভ ইন পিরিয়ড, এটা তো একটা কোশ্চেন, তাহলে কোশ্চেন থেকে কেন আমি এটা নিতে যাবো, এখান থেকে আটকা। তারপরে হচ্ছে দেখেন, সে মনে করবে ক্লাস্টারটা একটা আনসার। ভাই আমার তো বুঝতে হবে আমার সীমানাটা কতটুকু, যে সীমানাটা আছে তার বেশি বাইরে গিয়ে তো আমি আনসার পাবো না। আর একটা জিনিস খেয়াল করেন, যখন আপনি শূন্যস্থানের কিওয়ার্ড পাইছেন তার থেকে খুব বেশি দূর যায় না আনসারের জন্য। এটা খেয়াল করছেন? যখন আপনি সীমানা থেকে বাইরে চলে যান, মানে খুব বেশি দূরে যান, তখন কিন্তু আনসারটা পান না। জি ভাই। আনসারটা কিন্তু যে কিওয়ার্ডটা পাইছেন, দেখেন জি ভাই। রিওয়ার্ড পাইছি, আনসার এখানে ফুড। তারপরে নিউরন পাইছি, দেখেন আনসার এখানে ডোপামিন। আবার রিজিয়ন পাইছি, আনসার এখানে কর্টেক্স। খেয়াল করছেন? তারপরে হচ্ছে টেন জি সেকেন্ড ভাই। বিফোর এটা বলছে, এই দেখেন অ্যান্টিসিপেটরি ফেজ। কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টরা করে কি, পরীক্ষা হলে বসে সে মনে করে যে শুরু যখন করছি আল্লাহ ভরসা সামনে যাইতে থাকি, আনসার এখানে কিন্তু সে খুঁজতেছে এখানে। ঠিক আছে, এই কারণে সবসময় আরেকটা কথা, ওরা কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে আপনারা কি করবে, মানে ঘুরাবে। ওইখানে নিউরন আছে, দেখেন এখানেও নিউরন টিউরন দিয়ে রাখবে অন্য জায়গায়, বাট ওইটার সাথে এটা দেখবেন কোনো সম্পর্কই নেই। ওকে, এই কারণে আমি বারবার বলি প্র্যাকটিস করেন, প্র্যাকটিস করলে হয় কি আইডিয়া হয়ে যায় যে কোথায় আনসারটা আসতে পারে, কোথায় আনসারটা থাকতে পারে। কারো কোনো কোশ্চেন আছে শূন্যস্থান নিয়ে? না ভাই, ক্লিয়ার। ক্লিয়ার তো? এখন কথা হলো ভাই আমার তো ভুল হইতে পারে, ভুল হোক না, আপনাদের ভুল হওয়ার জন্যই তো আমরা পড়াই, তাই না? ভুল হোক এতে কোনো আপত্তি নেই, বাট প্র্যাকটিস করতে থাকেন।
যে যত প্র্যাকটিস করবেন, মনে রাখবেন, যে যত প্র্যাকটিস করবেন সে আইডিয়া করে ফেলবেন, ও এটা এখানে আছে, একটু ব্যাকে যান, একটু সামনে যান। আর পড়ার সময় কিন্তু আমি বারবার বলি, শূন্যস্থান করার সময় নিয়মগুলো দেওয়া আছে ইউটিউবে। শূন্যস্থান করার সময় স্ক্যান অ্যান্ড স্কিম অ্যান্ড স্ক্যান, এই দুটো খেয়াল রাখতে হবে। কিছু জায়গায় স্কিম করতে হয়, তাড়াতাড়ি করে চলে যেতে হয়। যখন কিবোর্ড পেয়ে ফেলছি তখন স্ক্যান করতে হয়, একেবারে দৌড়ে দৌড়ে করতে হয়। পড়ার সময় যদি কিওয়ার্ড না পান, তাহলে ধরেন মেইন ওয়ার্ডটা পাইছি এখানে, তাহলে আমি সামনে তো অবশ্যই করে যাব, পিছনেও স্ক্যান করবো যে এটার সাথে, দেখছেন নিউরন যখন ছিল ডোপামিন আনসারটা পিছনে ছিল, তারপরে হচ্ছে রিওয়ার্ড যখন ছিল আনসার কিন্তু ফুটটা সামনে ছিল না, আনসার পিছনে ছিল। সুতরাং একটা লাইনের স্ক্যান করব আমি সামনের দিকেও পিছনের দিকেও, তাহলে আমি আনসার পেয়ে যাবো। আর যখন শূন্যস্থানটা বসাবো, ওয়ার্ডটা বসাবো, তখন নিজের কোশ্চেন করবো যে এই ওয়ার্ডটা কি এখানে যায় কিনা। ওকে। কারণ অনেক সময় আছে বাংলা অর্থের দিক থেকে হয়তো মিলে যাবে বা গ্রামাটিক্যালি মিলে যাবে, কিন্তু এটা মিনিং দিবে না। দ্য কাউ ইজ ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই, বাক্য তো হয়েছে, গ্রামার তো ঠিক আছে, কিন্তু এটার কোনো মিনিং নাই। এই কারণে ফাইনালি বসানোর পরে আমি নিজে একটা যাচাই করবো, যখন আমি যাচাই করলাম লাস্টে। বুঝতে পারছি? ওকে। জি ইমোর ভাইয়া। কোনো কোশ্চেন? না ভাইয়া, ক্লিয়ার হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ। ফাহাদ? ভাই ক্লিয়ার হয়েছে, ক্লিয়ার হয়েছে। থ্যাংক ইউ। তাহলে শূন্যস্থান 4-5টা টানা করে ফেলেন। অন- আহ, রাইসা? রাইসা, কোনো কোশ্চেন? স্যার বুঝতে পারছি, না কোনো কোশ্চেন নাই। বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি যদি আনসার নেই ফুড, আনসার হয় মিউজিক। আমি যদি নেই ডোপামিন, তো আনসার হয় কর্ডেট, তাই না? And এই প্রবলেমটা মানে জি আমি স্যার। যেটা নেই তার পাশেরটা আনসার হয়। শুনছেন, এইটা হচ্ছে লাস্ট ফাইনাল স্টেজের প্রবলেম। এই প্রবলেমটা হচ্ছে ওই যে দুইটা শব্দই বসাবেন, দুইটাই বসাবেন, বসায়া নিজের কোশ্চেন করবেন কোন শব্দটা এই বাক্যকে মিনিং পুরা করে। এখানে আর কোনো চিকিৎসা নেই, সব শর্টকাটে শেষ হলো, এখানে আসতে হবে। ঠিক আছে? ওকে নিশিতা, এনি কোশ্চেন? নাই? না স্যার। ওকে। আর সবাইকে একটা নিউজ, আপনারা হয়তো গ্রুপে দেখছেন, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের উম, কি যেন আহ, ওর নাম তো ভুলে গেলাম, এত কাছে, ফারদিন। ফারদিন অস্ট্রেলিয়াতে ভিসা পাইছে। ও দেখেন, এসএসসির পরে চলে গেছিল মালয়েশিয়া, মালয়েশিয়া থেকে আপনার ডিপ্লোমা শেষ করে আসছে। শেষ করে আবার বাংলাদেশে আয়সা পড়ছিল, আয়সা পড়ে এখানে আবার আইএলটিএস করছে। আইএলটিএস করার পরে সে বেচ শেষ করছে মনে হয় জানুয়ারিতে না ফেব্রুয়ারিতে, পরীক্ষা দিছে মার্চ এপ্রিল মে, হ্যাঁ ফেব্রুয়ারিতে গেছে। এতদিন প্রসেস করছে, গতকালকে ভিসা আসছে। ভাইয়া ভিসা আসছে, প্রথম কলটা আপনারাই দিলাম। কারণ সে মানে কি বলে, মানে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে যাওয়ার জন্য অনেক দিন যাবত লেগেছিল, এবং সে চেষ্টা করছিল মালয়েশিয়া থেকেই চলে যাওয়ার জন্য। তো মালয়েশিয়াতে একবার পরীক্ষা দিছিল, কিন্তু আসলে একটা ডিপ্লোমা একটা ডিগ্রির সাথে, এই কারণে আমি বলি ভাই, বাংলাদেশ হচ্ছে পড়ার জায়গা। আমি রেকর্ডিংটা একটু অফ করে নিই। আচ্ছা থাক, রেকর্ডিং এটা অফ হয়ে যাবে, তারপর আমি আবার লিঙ্ক দিচ্ছি। মনে রাখবেন, বাংলাদেশ হচ্ছে পড়ার সবচেয়ে বেস্ট জায়গা। কেন জানেন? প্রথম কথা হলো লজিস্টিক সস্তা। আপনি ভাবতেছেন আইএলটিএস 30,000 টাকা, উরি বাবা, আমাদের একটা মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত বা গরিব দেশে 30,000 টাকা বিশাল, সংসার খরচের চেয়েও বেশি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আপনি তো 30,000 টাকা দিয়ে বাংলাদেশে পরীক্ষা দিতে পারতেছেন, কিন্তু বাইরে যখন আসবেন পরিবেশটা এরকম না যে আপনি পইরা গিয়ে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিবেন, এরকম পরিবেশ খুব কম। দ্বিতীয় হলো, এখানে 30,000 মানে $300, প্রায় $250, $300 মতো। এটা কিন্তু ভাই গায়ে লেগে যায়, একটা মাস শেষে $250 দেওয়া এটা গায়ে লাগে। তারপরে হচ্ছে আপনি একবার পরীক্ষার জায়গায় দুইবার দেন, আপনার কাছাকাছি লোকেশন আছে। আর এখানে আপনি পরীক্ষা দিতে হলে আপনার লোকেশন গুলো হবে দেখা গেছে 3 ঘন্টা জার্নি। হ্যাঁ, 3 ঘন্টা ড্রাইভ করে গিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলে খুঁজে বার করতে হবে। এগুলো কিন্তু অনেক ধরনের মানে অনেকে বলে না আমি ওইখানে গিয়ে পড়াশোনা করে আবার সুইচ করব, ভাই অনেক টাফ। ঠিক আছে? এখানে আমি বলি বাংলাদেশ থেকে যত বেনিফিট পাবেন লেখাপড়ার জন্য, আপনি একটা টিচার পাচ্ছেন, ইজিলি ইয়ে পাচ্ছেন, এই জিনিসগুলো আসলে বাইরে পাওয়াটা একটু টাফ। বাইরে হচ্ছে নিজে করতে পারবেন। মনে করেন আপনি একটা কাজ করতেছেন, নিজে নিজে এটা গুছায় করতে পারবেন, বাট বাংলাদেশে যেমন গুছায় দেয় আরেকজনে, এটাই দেশে নাই। তো যাই হোক, ও লেগেছিল প্রায় আজকে 3 বছর যাবত। ওখানে মালয়েশিয়াতে গেছে, ওখানে ডিগ্রি শেষ করছে, দেশে ব্যাক করছে, আবার এখান থেকে প্রিপারেশন নিয়ে আবার ট্রাই করছে, তা আলহামদুলিল্লাহ হয়ে গেছে। অনেকে বলে ভাই, অস্ট্রেলিয়া নাকি ভিসা দিচ্ছে না। হ্যাঁ, এই কোশ্চেনটা হচ্ছে মেইন। অস্ট্রেলিয়া ভিসা দিচ্ছে না কেন? সব দেশে ভিসা দেয়।
কিন্তু কারে দেয় সেটা বিষয়। প্রথম ব্যাপার হলো আপনার আইএলটিএস এর রেজাল্ট নাই, আপনি আবার টাকা পয়সা অধিক খরচ করতে পারবেন না, মানে এমন একটা অবস্থা। আমার কিছু আহ খুলনা থেকে একটা মেয়ে আমার কল দিছিল। মানে ব্যাপারটা এরকম যে তার বয়ফ্রেন্ডার নিয়ে হয়তো হয়তো আই ডোন্ট নো, তার বয়ফ্রেন্ডের হয়তো ফ্যামিলিতে মানতেছে না, তো নিজের পায়ে দাঁড়ায় যাবে, বয়ফ্রেন্ড নিয়ে বিদেশ চলে যাবে, একেবারে দেখাই দিবে ও দেখো আমি এই করছি। ভাই লাইফে তো চিলের জিনিস না, পরিশ্রমের ব্যাপার আছে, সময়ের ব্যাপার আছে, টাকার ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, আর মায় মানুষ জামাইয়ের সাথে ঝগড়া হইলে সব ভাই আমি বাইরে চলে যাব, নিজের পায়ে দাঁড়াবো, এত সোজা যদি হইতো তাহলে তো দুনিয়া ভালোই ছিল। হ্যাঁ, এটা যদি আপনি ইউএসএ তে থাকতেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াতে থাকতেন, ইউরোপে থাকতেন, ঠিক আছে, এই তোর ভাত খাইতাম না কালকে থেকে, তাহলে এখানে সবাই নিজেরটা নিজে করে, নিজের কাজ নিজে করে, নিজের ইনকাম নিজে করে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে এটা অত সহজ জিনিস না, সুতরাং আবেগে দৌড়ালে হবে না, পরিশ্রম করতে হবে, লেগে থাকতে হবে। প্রথম কথা হলো আপনি যদি অস্ট্রেলিয়াতে যেতে চান, আপনাকে মোটা অঙ্কের অ্যামাউন্ট থাকতে হবে। যেমন এই ছেলের বাবা আম, মালয়েশিয়াতে নিজে বিজনেস আছে, তো উনি মোটামুটি 1 কোটি টাকার স্টেটমেন্ট তার এটা বই দিয়ে দিতে হবে। এটা হচ্ছে 1 নম্বর বিষয়। দ্বিতীয় হচ্ছে আপনার দেখা গেছে আইএলটিএস একবার না 5 বার দিলেও তার কোনো আসে যায় না। তৃতীয় হচ্ছে সে মানে ইন্টারন্যাশনাল ডিগ্রি অলরেডি নিয়ে নিছে। চতুর্থ হচ্ছে তার লেগে থাকার মানে সে যদি আরো 1 বছরও লাগতো, আরো 2 বছরও লাগতো, সে লেগে থাকতো, বসে থাকতো। কিন্তু আমরা যদি এটা চিন্তা করেন যে আমি কি করব, আহ মানে 30,000 টাকা একবার আইএলটিএস দিব, তারপরে অ্যাপ্লাই করব, তারপরে আমি 20,000 টাকা খরচ করবো, একবার আমি অস্ট্রেলিয়া ভিসা পাবো, ইটস নট সামথিং লাইক দ্যাট। ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে এখানে ব্যাংক স্টেটমেন্টেরই একটা খরচ আছে মোটা অঙ্কের। আপনি যদি ব্যাংক থেকে ব্যাংক স্টেটমেন্টও বানান তাহলেও আপনার অনেক ব্যয় করতে হবে, ওই টাকাটা অ্যামাউন্টটাকে আপনাকে রাখতে হবে, ইয়া করতে হবে। তো এই কারণে যদি কারো ব্যাংক স্টেটমেন্ট ক্লিয়ার থাকে, তার যদি ইন্টারন্যাশনাল ডিগ্রি থাকে অথবা আইএলটিএস এ ভালো পয়েন্ট থাকে, ভালো ইউনিভার্সিটি অফার লেটার থাকে, ভিসা হবে না কেন, 100 বার হবে। কিন্তু মাঝখান দিয়ে যেটা হয়েছে, মনে করেন যার ব্যাংক স্টেটমেন্টে ঠিক ঠিকানা নাই, কোনো মতন ফেক একটা দিয়ে রাখছে, কিংবা ভার্সিটি ইউনিভার্সিটির অবস্থান র্যাঙ্কিং খুব পিছনের দিকে, সাবজেক্টও ভালো না, তাদেরকেও ভিসা দিছে, ওইটারই বলছে এখন ধুমায় ভিসা দিচ্ছে। আমিও বলছি আসলেই দিচ্ছে, বাট এখন হচ্ছে অরিজিনালি যদি আপনার কাগজ অথেন্টিক হয় তাহলে অস্ট্রেলিয়া। আর একটা গুড নিউজ হচ্ছে কানাডা। কানাডার জন্য আপনারা কিন্তু রেডি হওয়া শুরু করেন, আইএলটিএস এর রেজাল্টটা করে ফেলেন, ব্যাংক স্টেটমেন্ট কিছু আস্তে আস্তে বানানো শুরু করেন, অ্যাটলিস্ট 3-4 মাসের একটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট, 6 মাসের একটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট বানায় ফেলেন। ইনশাল্লাহ আশা করতেছি সামনের সেপ্টেম্বরের দিকে একটু দুবাই ভিসা দিবে কানাডা। কারণ হচ্ছে আমি 23-এর দিকে একবার বলছি যে ওইখানে ওই সময় খালি দেখতেন ফেসবুকে আসতো কানাডা 2 লক্ষ ছাত্র নিবে, এরকম কিন্তু কিছু নিউজ রিউমার হোক যাই হোক ছড়িয়ে গেছিল। এরপরে কিন্তু কানাডাতে আমার এক ছাত্র আছে সৈকত, ভালো করে সে মানে নিজে যে একটু গুছাবে সেই সময়টাও পায় নাই, ভিসা দিয়ে দিছে। কারণ তখন একটা টাইম ছিল তাদের স্টুডেন্ট দরকার, তারা ভিসা দিবে, যেই গুছায় গেছে তারই দিছে। ওকে, এই টাইমটা কিন্তু সামনে আসতেছে। তা আমরা যারা এগুলা বিষয় নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করি, আমাদের কাছে ইনফরমেশনটা একটু আগে থাকে, এই কারণে আমরা আপনাদেরকে ইনফর্ম করি। কিন্তু ইনফর্ম করলে কি হবে, যেমন আহ ও যখন ব্যাক করছে তখন কিন্তু ধুমায় ভিসা দিতেছিল, কিন্তু তখন তো তারা আইএলটিএস যাওয়া নাই। আমি বলছি তুই ধৈর্য ধরে কাজ করতে থাক, হয়ে যাবে, এই যে হয়ে গেছে। আপনাদেরকে আমি বারবার বলতেছি, যাদের টাকা পয়সা আছে বা দেশ ছাড়তে চান, আইএলটিএস 6.5 উঠান, আর ব্যাংক স্টেটমেন্ট বুঝলেন, দেখবেন বিদেশ আপনি যাবেন, এরকম অফার খুলতে থাকবে। এই যে এখন কানাডা করতেছে, ইউএসএ আর কিছুদিন পরেই ইউএসএ তে ভিসা ইনশাল্লাহ শুরু হয়ে যাবে। অলরেডি এমবাসি থেকে ভিসা কিছু অ্যাপ্রুভ হচ্ছে, যদিও সেটা নগণ্য, বাট হচ্ছে। এটাও দেখবেন যে একসময় গিয়ে ভিসা দেওয়া শুরু করতে বাধ্য। এই কান্ট্রিগুলো চলে ইমিগ্রেন্টদের উপর। ঠিক আছে? তো যাই হোক, আমার কাছে রেকর্ডিং এর আর সময় নাই। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন, না হলে আমরা এটা আজকে এইটুকুই শেষ করতে চাচ্ছি। এনি মোর কোশ্চেন? না ভাই, তেমন কোনো কোশ্চেন নাই। ওকে, তাহলে মেইন আমি যে বারবার বলতেছি যে প্লিজ যেটা পড়ানো হচ্ছে ওটাকে ধুমায় করেন। কালকে 2 দিন 3 দিন 4 দিন টানা শূন্যস্থান করেন, শূন্যস্থান শেষ করে দিন। এই শূন্যস্থানে আমার আইডিয়া হয়ে গেছে এরকম হলে এরকম হয়। ওকে, ঠিক আছে, বেস্ট অফ লাক। কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে গ্রুপে কোশ্চেন করেন অথবা আমাকে রিচ করেন গ্রুপের মাধ্যমে, কথা হবে ইনশাল্লাহ। ভালো থাকেন সবাই, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফিজ।